Hello dear students, myself Parjinder Kaur, vocational mistress, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल रटौल। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सब्जैक्ट का अगला टॉपिक असी जिहड़ा अज स्टडी करना है उसका नाम है सिलैक्टिंग द ओवरसीज़ मार्केट। सिलेबस का काफ़ी पार्ट असी कवर कर चुके हैं तो अज का जिहड़ा टॉपिक असी कवर करना है इस वीडियो दे विच उस दे विच असी एक तो फैक्टर्स डिस्कस करांगे किसी भी मार्केट की सिलैक्शन करनी जो असी टॉपिक जिहड़ा हैगा सिलैक्टिंग द ओवरसीज़ मार्केट इस दे विच जो असी किसी मार्केट की सिलैक्शन करनी है तो वो वास्ते किहड़े-किहड़े फैक्टर्स जिहड़े हैगे आ वो अफैक्ट करदे आ सिलैक्शन नूं वो चीज़ पढ़ांगे। प्लस असी ये पढ़ांगे कि उसका प्रोसीजर की है उसके स्टैप्स की है। सो ये दो चीज़ां असी इस टॉपिक च कवर करांगे। सो चलते हैं अपने टॉपिक वाल। सब तो पहला वेखो कि सिलैक्टिंग द ओवरसीज़ मार्केट या विदेशी मार्केट की चोन करना हुंदा की है। जो भी किसी निर्यात कंपनी ने कोई भी निर्यात का काम करना है तो सब तो पहला उसनों ये पता होना चाहिए है कि उसने किहड़ी मार्केट दे विच किहड़े देश दे विच अपने प्रोडक्ट नूं भेजना है। सो इस पड़ाव दे विच की करदा है जिहड़ा उद्यमी हैगा है वो अपने प्रोडक्ट की सेल जिस देश की मार्केट विच कीती जानी है उसकी चोन करदा है। सो ये अज दा साडा जिहड़ा टॉपिक हैगा है कि उस मार्केट की चोन करना जिथे असी अपना प्रोडक्ट वेचना है इसनूं कहा जाता है सिलैक्टिंग द ओवरसीज़ मार्केट। हुण वेखो जिहड़ी प्रोडक्ट की सेल हैगी वो मार्केट से बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जेकर उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट दे विच ज़्यादा है तो साडा प्रोडक्ट ज़्यादा तादाद दे विच विकूगा तो जेकर उसकी डिमांड घट है तो फिर असी उस प्रोडक्ट नूं उत्थे नहीं वेच पावांगे। इसलिए सानू इस चीज़ की सिलैक्शन बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी चाहिए है। हुण असी देखांगे कि किहड़े-किहड़े फैक्टर्स हैगे आ या किहड़े-किहड़े कारक हैगे आ जिहड़े कि साडी सिलैक्शन नूं प्रभावित करदे आ। सो पहला जिहड़ा कारक हैगा वो हैगा डिमांड भाव मंग, दूसरा कॉम्पीटिशन जिसनों मुकाबला कहने असी, तीसरा हैगा है साइज़ यानी कि आकार, ते चौथा हैगा है मार्केट पोजीशन मार्केट की स्थिति की है उस मार्केट दे विच, ते मार्केट ग्रोथ रेट ठीक है मार्केट की वाधा दर किस स्पीड के नाल उत्थे इनक्रीज़ हो रहा है साडी डिमांड वगैरह वो चीज़ देखांगे इस पॉइंट दे विच। ते लास्ट हैगा है मार्केट ट्रेंड मार्केट दे विच की रुझान है। तो आओ असी इन्हां कारकां नूं एक एक करके स्टडी करते हैं। सब तो पहला हैगा है डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट की जिहड़ी डिमांड हुंदी है डिमांड सब तो पहला असी वेखांगे कि डिमांड की है मंग किस नूं कहंदे। असी कोई चीज़ खरीदना चाहुंदे आ सपोज असी एग्जाम्पल लै लो कि असी कोई भी चीज़ छोटी मोटी तुसी खरीदना चाहुंदे हो जे तुहाडे कोल उस चीज़ नूं खरीदण वास्ते पैसे हैगे आ यू हैव द परचेजिंग पावर टू परचेज दैट थिंग दैन यू कैन से कि वो तुहाडी डिमांड है तुसी उसनूं अपनी मंग कह सकदे हो। कदों जदों तुहाडे कोल खरीदण की इच्छा भी है तो उसनूं खरीदण दे तुसी योग भी हो। योग किवें कि तुहाडे कोल उसनूं खरीदण दे पैसे हैगे आ फिर ही असी उसनूं डिमांड करने अदरवाइज असी उसनूं की कहांगे वो सिर्फ साडी एक इच्छा है। असी हुण ये भी तो इच्छा कर सकते हैं कि सानूं हैलीकॉप्टर चाहिए है पर जे साडे कोल उसनूं खरीदण दे पैसे नहीं हैगे तो फिर वो साडी मंग नहीं होगी सिर्फ साडी इच्छा होगी। सो जो असी मार्केट की सिलैक्शन करनी है असी मंग का विश्लेषण करके वेखना है कि उस वस्तु की मंग उस मार्केट में कितनी है। जे ज़्यादा मंग हैगी तो साडी सेल भी ओबवियसली ज़्यादा होगी जिदा करके असी उस मार्केट की सिलैक्शन कर सकते हैं। अगला टॉपिक अगला पॉइंट जिहड़ा हैगा वो हैगा कॉम्पीटिशन मुकाबला। मार्केट की चोन समय असी की करना है देखना है कि साडे प्रोडक्ट के नाल दा रलदा मिलदा प्रोडक्ट जो उस मार्केट दे विच पहला तो मौजूद हैगा है तो फिर साडे प्रोडक्ट की सेल इन्नी नहीं होगी पर कुछ चीज़ां फिर भी इहो जिहियां हुंदियां जिन्हां करके साडी सेल फिर भी ज़्यादा हो सकती है। वो किवें जे असी देखांगे कि साडे कॉम्पीटीटर्स जिहड़े पहला ही वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उन्हां दी हो सकदा कीमत ज़्यादा होवे या उन्हां दे कोल सही क्वालिटी का समान ना होवे असी फिर बाजार दे विच एक उचित दाम लैके ते एक वधिया क्वालिटी लैके जदों बाजार च अपना प्रोडक्ट लैके आवांगे ते फिर मुकाबले दे हुंदे होए भी साडा प्रोडक्ट जरूर विकूगा। सो मुकाबले नूं चंगे तरीके सानूं स्टडी करना पऊगा। उहदे लई की करना पऊ सानूं जिहड़ियां साडीआं कंपनियां जिहड़ियां साडे नाल मुकाबला कर रहीआं हैगीआं सानूं उन्हां बारे सही डिटेल होनी चाहिदी है। सानूं उन्हां दे प्रोडक्ट बारे पता होना चाहिए है उन्हां दीआं नीतियां बारे स्ट्रैटेजीज़ बारे ये चीज़ां सानूं पता होनियां चाहिए ठीक है। सो इस तो अगला पॉइंट जिहड़ा हैगा है वो हैगा है साइज़ भाव आकार। हुण मार्केट की चोन समय असी ये भी ध्यान रखना है कि जिहड़ा मार्केट हैगा उसका आकार की होगा। जिन्ना वड्डा आकार होगा मार्केट का प्रोडक्ट के विकण के चांस उन्ने ही ज़्यादा है। जे एरिया बहुत छोटा असी सिलैक्ट कर लेने कोई छोटे जे मार्केट नूं असी चुन लेने तो उस जगह ते इन्नी ज़्यादा सेल नहीं हो पाती क्योंकि सेल प्रोडक्ट की सेल वधाउण लई सानूं उत्थे ज़्यादा गिनती दे विच कस्टमर चाहिए वो उदों ही मिल सकते हैं जेकर साडी मार्केट का आकार जिहड़ा हैगा वो वड्डा होऊगा।
इस तो अगला पॉइंट हैगा मार्केट पोजीशन। ठीक है, मार्केट की स्थिति की है, मार्केट ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਫॉर ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ 10-15 ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, 10-15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕਰੂਟਨੀ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।